ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने रेड की है तो सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है तो लिखा है कि सीबीआई का स्वागत है। उन्होंने कहा है कि देश के जो भी चंगा काम करते हैं उन्होंने परेशान किया जाता है। सीबीआई को जांच पूरा सहयोग करांगा। कई केस मेरे ते पहला भी दर्ज किए हैं लेकिन कुछ नहीं निकलिया। कोर्ट के विच इसका सच सामने आवेगा। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि सीबीआई आई है, उन्होंने स्वागत है। असी कट्टर ईमानदार हाँ, लखां बच्चों का भविख बना रहे हाँ। बहुत ही मंदभागा है कि साडे देश च जो चंगा काम करते हैं उसनूं इसी तरह नाल परेशान किया जाता है। इसलिए साडा देश अजे तक नंबर 1 नहीं बन सकिया। यह ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने। लिखा है कि सीबीआई आई है, उन्होंने स्वागत है। असी कट्टर ईमानदार हाँ, लखां बच्चों का भविख बना रहे हाँ। बहुत ही मंदभागा है कि साडे देश च जो चंगा काम करते हैं उन्होंने इसी तरह नाल परेशान किया जाता है ते इसे ਲਈ ਸਾਡਾ देश अजे तक नंबर 1 नहीं बन सकिਆ। एक और ट्वीट उन्होंने किया है। लिखा है कि असी सीबीआई का स्वागत करते हाँ, जांच पूरा सहयोग देवांगे तां जो सच नूं सामने लिआंदा जा सके। उन्होंने नाल ही लिखा है कि हाले तक मेरे ते कई केस दर्ज किए पर कुछ नहीं निकलिया। इस च भी कुछ नहीं निकलेगा। देश च चंगी सिक्ख्या दे लई मेरा काम रोकिया नहीं जा सकता। एक होर ट्वीट मनीष सिसोदिया ने किया है तो लिखा है कि देश चंगी सिक्ख्या दे लई मेरा काम रोकिया नहीं जा सकता। पहला भी मेरे ते कई केस दर्ज किए ने, उन्हां च भी कुछ नहीं निकलिया तो इस च भी कुछ नहीं निकलेगा। एक होर ट्वीट उन्होंने किया है। एक होर ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि ये लोग दिल्ली दे सिक्ख्या ते सेहत दे शानदार काम तो परेशान हैं। इसे लई दिल्ली दे सेहत मंत्री अते सिक्ख्या मंत्री नूं फड़िया है ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ लेकिन कुछ नहीं निकलिया। इस 'ਚ भी कुछ नहीं निकलेगा। साडे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े ने दिल्ली तो और जानकारी दे लई। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी इस सीबीआई रेड के बारे में? देखिए, इस वक्त में 21 लोकेशन पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और 21 लोकेशन की अगर बात करें तो इसमें दिल्ली और एनसीआर का कई लोकेशन है जिसमें कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री यानी और दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है उनका आवास भी शामिल है। और जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, इसी मसले को लेकर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया जिस तरह से बकायदा इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले से ही बकायदा जवाब भी दे रहे थे और इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक माहौल जो है वो चल रहा था। और इस मामले में एक और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 4 पब्लिक सर्वेंट के यहाँ भी इस मामले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 4 पब्लिक सर्वेंट जिसमें कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर ई गोपी कृष्ण भी हैं शामिल और उनके आवास पे भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज सर्च ऑपरेशन है सीबीआई के द्वारा। और जिस तरह से शराब की जो एक पॉलिसी देखो नई एक पॉलिसी लाई गई उस मसले को लेकर आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी शंकर, मनीष सिसोदिया के अलावा मंत्रियों के घरों पर भी रेड हो रही है। देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है कई लोग हैं जो जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो 21 लोकेशन है उसमें कई सरकारी और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। इसके साथ ही प्राइवेट जो लोग हैं वो भी हैं और इसके साथ साथ जो कहा जा सकता है इस मामले में जो बिचौलिया रहे हैं उनके आवास पर भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये शराब की जो पॉलिसी है ये अभी नहीं है। ये मसला उस वक्त का है जब पंजाब में विधानसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने के पहले की ये का मामला है। और उस वक्त में भी जब शराब की नई पॉलिसी बनी थी उस वक्त में भी चर्चा का केंद्र बना था। और उसके बाद इस मामले पे कई आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस मामले पर पिछले महीने ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक खत लिखा सीबीआई को और कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार की आशंका है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की तफ्तीश करनी चाहिए, इस मामले की जांच करनी चाहिए। और सीबीआई को खत लिखने के बाद सीबीआई इस मामले में प्राथमिक जांच का मामला रजिस्टर किया। उसके बाद
आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। इसके बारे में कोई जानकारी शंकर के कब से रेड्स चल रही हैं? देखिए, सर्च ऑपरेशन के लिए तकरीबन 7:30 बजे ही सीबीआई की टीम पहुंच गई थी, लेकिन जो खबर आई है अभी से ठीक कुछ देर पहले, मतलब कि 8:20 पर पहला जो जानकारी है, पहली जानकारी मनीष सिसोदिया के द्वारा ही दिया गया। उनके द्वारा ही इस मामले पर जानकारी औपचारिक तौर पर बताया गया कि उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। उसके बाद ये मामला सामने आया है और जो प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान की अगर बात करें तो आईटीओ का बहुत चर्चित इलाका है। तो प्रगति मैदान के पास ही सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे मनीष सिसोदिया का घर है। उसी आवास पर अभी इस वक्त में सीबीआई की टीम मौके पे मौजूद है और कई अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8:20 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡਸ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8:20 ਤੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। लेकिन मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂधी ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਰੂਰ ਲੱਭੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ 3 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੋਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਸਤਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ कि मनीष सिसोदिया जी ली कितनी देर पहला अरविंद केजरीवाल जी ने कहता सी कि अब हमें खबर मिली है कि अब मनीष सिसोदिया जी को पकड़ा जाएगा, और ओदे पीछे ये लगे हुए ने। एक्साइज का मामला हो या स्कूल का मामला हो या मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, साडी कट्टर ईमानदार सरकार है ते साडे अंदर कोई भी नेता किसी भी चक्कर च नहीं फड़िया जाएगा। और रादर तुसी इस च देखना जेडे उत्थे दे लेफ्टिनेंट ने दिल्ली दे, उन्हां दा नाम इस च अगे आएगा कि उन्हां ने किवें पॉलिसी दे अंदर की चेंजेस कीते जी। लेकिन जदों भी अजिही कोई कार्रवाई हुंदी है, सनी आलूवालिया जी विरोधी इल्जाम लगाउंदे ने कि जदों खुद ते आम आदमी पार्टी ते कोई कार्रवाई हुंदी है, कोई रेड हुंदी है, उदों पोलिटिकल वेंडेटा कह दिंदे ने, लेकिन जदों खुद करदे ने उदों कहंदे कि सही कार्रवाई हो रही है जदों पंजाब च हुंदी है। मैडम जी एक गल दसो कि जद धर्मसोट फड़िया गया ते की सामने आया, जद उन्हां दे लोकी फड़े गए की सामने आया, ते हुण जद मनीष सिसोदिया जी ते हुई, सतिंदर जैन जी दे हुई, ते साडे कई इत्थे जसवंत सिंह गज्जन माजरा दे हुई, ते की सामने आया? ये सारे बंदे जेड़े ने ईडी ने किन्ने केस किते ते किन्ने बंदे फड़े गए ते ओदे अंदर की होया? सारी दुनिया कह रही है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार सरकार है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है। इस करके यह गल कहनी इन्हां दा एम सारिआं दा इक्को ही है कि आम आदमी पार्टी की आंधी नूं रोकिया जाए। वो हुण रुकनी औखी है, लोगों ने फैसले कर लिया, हुण गुजरात ते हिमाचल च भी साडी सरकार बनेगी जिहदा बीजेपी नूं खतरा हैगा। जी आलूवालिया जी जुड़े रहना साडे नाल, बीजेपी तो सुभाष शर्मा भी जुड़ गए ने। सुभाष जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। सीबीआई दे ਵੱਲੋਂ छापेमारी की जा रही है दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। देखो आम आदमी पार्टी की तो आदत है कि जिन्नी मर्जी चोरी चकारी करी जान, बेईमानी करी जान, इन्होंने कोई कुछ ना कहे। इन्हां दा आप दा हैल्थ मंत्री इन्हां ने फड़ के अंदर दिता है पंजाब च, असीं नहीं दिता। क्यों दिता? वो वेंडेटा पॉलिटिक्स सी। इस करके कोई जो अपराध करेगा, कोई जो करप्शन करेगा, एजेंसियां को अगर सबूत होंगे तो कार्रवाई करनगियां। देश के अंदर न्यायालय है, देश के अंदर कोर्ट्स ने वो फैसला करनगियां। इन्हां ने तां घरे ही ईमानदारी के सर्टिफिकेट छाप के रखे आ, आपस एक दूजे नूं वंडदे रहिंदे आ। तुसीं मैनूं एक गल दसो, अज ये कह रहे हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है, किन्ने लंबे समय तो असीं कह रहे थे कि जिहड़ी एक्साइज की पॉलिसी है ਉਹਦੇ करप्शन हुई है, जिहड़ी दिल्ली च आई है, और वो पॉलिसी हुण वापस लैण की गल भी कर ली इन्होंने दिल्ली च, ਉਹਨੂੰ वापस भी लै रहे हैं क्योंकि उन्होंने समझ आ गई कि साडी करप्शन फड़ी गई है। इस करके एजेंसियां कोल जो भी सबूत है। और मैनूं गल दसो, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਈਡੀ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਸੈਂਬੂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰਾਂਚਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਦੋਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਜੀ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ ਜੇ ਉਸ 'ਚ 1% ਦਾ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ UV ਚੈਂਬਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਤੋਂ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ? ਤਦ ਇੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਜੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ MLA ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ CBI ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਰੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭ ਲਓ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ CBI ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ CBI ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ CBI ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੇਡਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਰੇ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ? ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਜੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੀਗਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ 6000 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ 9000 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਆ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ अरे तो वापिस क्यों नहीं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा, अगर इतनी ठीक थी तो वापिस क्यों नहीं? ਤੇ ਜਦ ਵਾਪਿਸ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ ਕਿ ਵਧੂਗੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਮੈਡਮ ਏਦਾਂ पंजाब का हाई कोर्ट ने ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? अरे क्या नहीं कहते कि केस शुरू है, दिल्ली से वापस ले ली, दिल्ली से यू है टेकन दैट एक्साइज पॉलिसी, ये हाई कोर्ट दिल्ली से वापस ले ली अपनी एक्साइज पॉलिसी ਜਿਹੜੀ 100 ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ एक्साइज पॉलिसी है। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ। दिल्ली से वापस क्यों ले ली? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ दिल्ली से वापस क्यों ले ली? ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ अरे ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਮਿਸਗਾਈਡ ਪੂਰੀ don't misguide the viewers. Your government has taken back. ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਗੁੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਹੋਗੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਵੇਂ? ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਸ ਸਾਫ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਦਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ
ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੇਡਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने और जानकारी के लिए। शंकर, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त में पंजाब में भी सर्च ऑपरेशन प्रारंभ हो चुकी है। पंजाब के भी कई लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और उसका कनेक्शन सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली से जुड़ता है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बकायदा आज आबकारी नीति के खिलाफ आज जिस तरह से सीबीआई के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जो कुल 21 लोकेशन है, उस 21 लोकेशन के अंतर्गत पंजाब भी है। पंजाब के रहने वाले कई जो बिचौलिए हैं और कई कुछ ऐसे लोग हैं जिनका राजनीतिक कनेक्शन बहुत मजबूत है, उन लोगों के खिलाफ भी बकायदा जिसकी भूमिका रही है इस केस में और उस लिहाज से बकायदा उसके खिलाफ आज कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अपने राजनीतिक वजूद और उनके पकड़ के वजह से कई शराब दुकानें जो है गलत तरीके से उसका टेंडर प्राप्त करने में जिसको मदद मिला था, तो वो भी ये मसला आज काफी इम्पोर्टेंट बना हुआ है और इस लिहाज से आज 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो राजधानी दिल्ली एनसीआर से लेकर अब ये मामला पंजाब तक पहुंचा हुआ है और पंजाब में भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन वो शख्स कौन है जिसके आवाज से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, फिलहाल सीबीआई के द्वारा उस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस वक्त में सर्च ऑपरेशन के वक्त में वहां पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, वहां पर ज्यादा लोगों की भीड़ ना हो, इसलिए उसका नाम का इजहार नहीं किया जा रहा है, औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस मामले में 10 से 11 बजे के बीच में तमाम नामों के बारे में भी बताया जाएगा और उस पर किस तरह के इल्जाम लगे हैं उसके बारे में भी औपचारिक तौर पर जानकारी दे दी जाएगी। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮੇਤ 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁੱਲ 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।